सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय. ओम शांति शांति शांति. Namaste, namaste and good evening to everyone. എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? And shared screen also. Okay. So today we are going to start with chapter 9, Rajavidya Rajaguhya Yoga. Okay, so that is going to talk about the Brahman as the infinite. Going to give you more and more rationale to make you identify with the infinite. So that is the royal knowledge, and also it is all the royal secret. That is, we are all, within this infinite, but it is a big secret for us. Secret in the sense that we are not able to realize that. We keep forgetting about it. And it is the royal knowledge. Having known that, there is nothing else to be known. That is what Bhagavad-Gita talks about. Therefore, it is named as the Rajavidya Rajaguhyam Yoga, which helps you to identify with the infinitude that you are. So we are going to get into that. But before that, because of some feedback, there are a couple of things from the last class that I would be repeating so that we get a clearer picture about how we are actually trying to translate ourselves into the universal, to the imperishable, and then to the infinite. This Brahman, infinite, universal, imperishable, and infinite. And the three characteristics in this chapter cover ചെയ്യുന്നത് 7, 8, 9. അതിൽ 8 നമ്മൾ imperishable Brahman, അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് imperishable ആണ് എന്നുള്ള തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ 8ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഹൗ കൻ വി റിഫ്ലക്ട് ഓൾ ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ശരിക്ക്
ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മറ്റേ മനസ്സിന്റെയും ആ മനസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വി വിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഹു ആർ വി, നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇൻഡിവിജ്വലി ലെറ്റ് us look at the screen, that is me എന്ന് നമ്മളെ സാധാരണ എല്ലാവരും കോമൺ മാൻ ഐഡന്റിഫൈസ് everyone and each individual as that physical thing that we see. Okay, the physical thing that we see, the body and engaging the mind and intellect, even though the mind and intellect is much more larger than the body, but we see the body only and then we see that is me. We forget the fact that the senses themselves are larger than us. I mean, it is subtler than us, therefore it is occupying more space than us, in the sense that we can hear sound, we can see things much beyond our physical body. So that the scope of our senses are much more than the scope of the physical body. And mind and intellect, in fact the mind is also the mind and the senses, mind and the senses. Now what about the intellect? That is more wide, it encompasses more scope. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ട്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ initially of course the earth and then the universe, you look at the whole universe as it is something like that, we are able to comprehend or become aware of a major portion of this universe, in the sense through our intellect, using the intellection, we can actually become aware of this universe, and therefore the reach of my intellect is larger and it differs between people. അല്ല, ചിലവർക്ക് ചില സംഗതികൾ മനസ്സിലാവില്ല, ചിലവർക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫുൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുകയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സ് അല്ല, there are billions of universes. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും? ചിലവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ചിലവർക്ക് ഒരു അടുത്ത കാണുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നതും ഒക്കെ മാത്രം, അതിനെപ്പറ്റി ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ എത്രയോ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അവയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എൻകോംപാസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ മിൽക്കി വേ മാത്രമല്ല, അതുപോലത്തെ മില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇപ്പൊ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ, ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് റീസെന്റ് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, the nearest such Milky Way to our Milky Way is 200 light years away. ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് 200 light years away. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോ ആ 200 light years away ഇരിക്കുന്ന അതിലത്തെ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെ പോലെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എർത്തിലെ നമ്മളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കാണാം? 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1821 നടക്കുന്ന സംഗതികളായിരിക്കും അവരിപ്പോ കാണാം, അവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, they do not see that, they see 1821. സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു എർത്തിനെയാണ് അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുകയാണെങ്കിൽ. ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് us who are, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർസിലേക്കൊക്കെ വിടുന്ന മാതിരി അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല, അവരിപ്പോ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സും അത് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ്, ഈ നമ്മളുടെ ലോകം, നമ്മൾ പറയുന്ന ലോകത്തിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അങ്ങനത്തെ millions of such universes are there which are farther away than this. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മൾ ഈ in this universe, who are we? If we really think about that, these are the things that we are going to look at. We will be exposed to through the 8th chapter also. Infinitude-ന്റെ magnitude-നെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് 8ാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ആക്ച്വലി ദിസ് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതില്, 27 ശ്ലോകം, എത്ര ഉള്ളൂ അതില്. ഈ 27 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മള് വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് ചില ഉപനിഷത്തുകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ബി ത്രോയിങ് യുവർ മൈൻഡ് ബാക്ക് ടു സം ഓഫ് ദോസ് നോളജ്.
So that ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we should start thinking from today. We should start thinking of each of us individuals in relation to this cosmos, and then we will realize that I am encompassing that cosmos. കോസ്മോസ് മുഴുവനും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരലാണ് രാജവിദ്യ രാജഗൃഹ്യോഗം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇതിന് നാശമില്ലാത്തതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കാണപ്പെടുന്നത് നാശമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എത്രയോ ബില്യൺ ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ആണ് അത് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി 100 years or around that figure that we exist, each one of us exist, it is nothing. It is, you can call it as the imperishable that we are going to see, and beyond even that imperishable is that absolute Brahman എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സ്, അപ്പോ വി ആർ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. This whole universe is me, and I can expand my consciousness to be aware of that, because I am that. My real consciousness encompasses the whole universe. But at the moment, I am only aware of certain things because of my initial limitations of body, mind, and intellect. Appo adu expand cheyan pattanam. Adinulla dhairyam namukku undavana. That confidence we should have. Therefore, inna namukku endengilum പരിമിതികളോ ദുഃഖങ്ങളോ സങ്കടങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും, these are all passing phases, nothing, and we have to get out of this. We can get over it only provided we can put the necessary strategies and attitudes to get out of that. അതാണ് കർമ്മയോഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ ആ യൂണിവേഴ്സ് അത് ഇനി അതിനുമൊക്കെ ബിയോണ്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് ഒരു സ്ക്രീനില് ആസ് ഇഫ് ലൈക്ക് എ മൂവി, ആ വലിയൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ മില്യൺസ് ആൻഡ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ്. അത് എവിടേക്കാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ്. ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ദ ഇംപെറിഷബിൾ ബ്രഹ്മൻ, ദ യൂണിവേഴ്സൽ, ദ ഇംപെറിഷബിൾ ബ്രഹ്മൻ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ അപ്പോ അതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് we talked about that, how the infinite self becomes the universal self, and how the universal becomes within the universal is projected this individual that we are. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, മുഴുവനും ഈ യൂണിവേഴ്സലും ഈ ഇൻഫിനിറ്റും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ആത്മതത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മൻ, ആദിദൈവം, ആദിയജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസ് നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയും, അത് മാത്രമല്ല ഈ ആദിഭൂതം, അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള നാശത്തിന് അതീതമല്ലാത്ത ഈ ശരീരവും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ മനസ്സ്, ബുദ്ധിയൊക്കെ അത് ആദിഭൂതം, അത് ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾഡ് ബൈ സത്വ, രജസ് ആൻഡ് തമോ ഗുണാസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് രജസ്, താമസിക്, രജസ്, തമസ്, ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾ സത്വ, സാത്വിക്, രജസ്, സാത്വിക്, തമസ്. അപ്പൊ അതിൽ സത്വഗുണം, സാത്വിക്, രജസ് ആൻഡ് സാത്വിക് തമസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല സാധനങ്ങളാണ്. വിത്ത് വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപെറിഷബിൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ ദാറ്റ് ഐ ആം എന്ന്. നേരെ മറിച്ച് രജസിക്, താമസിക്, രജസ് ആൻഡ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസിലേക്ക് വീണു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ആ ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി 14ാം അധ്യായത്തിലേക്കും 16ലും 17ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോ അവിടെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ, ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഇഗ്നറൻസിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനം ആണ് ഈ ഗുണങ്ങള്. അത് സോ ഓൾ അവർ thinking, creative thinking, productive thinking, and the enriching thoughts that we can have, they are all actually controlled by these gunas. And if we can utilize the sattvic aspects of these gunas, then we are in a northward progress. Uttarayanathilekke ethichu nilkuyana. At the same time, if we are in the rajasic and tamasic oriented ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ it is southward, in the sense that we will degenerate our thinking. And therefore we will not evolve our mind to that infinitude. ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. And there was a general definition of karma as that action
that is based on sacrifices and elevating and rejecting the lower. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ അക്ഷരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, എക്സ്പാൻഷൻ, എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്ഷൻസ്. അവർ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ആർ മെയ്ഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ത്രൂ അവർ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്ഷൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കലാണ് ഈ പറയുന്ന അക്ഷരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ അത് പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ്. So that is basically what we are trying to understand, that the power that is enlivening our body, mind and intellect is much more superior than the egoistic tendencies of selfishness and other things that are plaguing our body, mind and intellect. So we have to get rid of those things and then rise upward in thinking by rejecting those lower things, and that is karma yoga, which will enable us to be expansive in our reach to the divinity. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നവരെ. So that is basically what 8th chapter was talking about. So everything, all our expressions in the outside world, the things that we do, the environment that we create, etc., and which actually influences us back also, and it is a result of the articulations of our aspirations, and those aspirations come from the infinite and imperishable knowledge that we have the capability to tap, provided we actually put our mind to it. Adana, that is wisdom. Our wisdom കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഓങ്കാര പ്രണവ മന്ത്രത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ പ്രണവ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ infinitude, knowledge, the gateway to knowledge, expanding that into hopes and aspirations, dreams and aspirations, and then driving all our thoughts, which expresses in the outside world to create the world, the Virat or Vishwam, create the Vishwam. And അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ വിശ്വങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് വിരാട് എന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളും കൂടി നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിരുന്നു. So that is basically the 8th chapter, talking about these things through 27 slokas. Okay, 28 slokas. ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയർത്താം എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടി ഞാനത് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. And then we'll try to connect that to Bhagavad-Gita, the way the Bhagavad-Gita has been designed and it is being given to us. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മൈൻഡിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടിരുന്നു. ഗോൾസ് നമ്മളുടെ so that we can shape our goals, aims, etc. It all lies in a spectrum of being disastrous or being excellent, always. And we fall somewhere in between. Sometimes we rise to excellence, sometimes we go down to the disastrous roots. But therefore, we are actually always being run by hope and despair. എന്ത് സംഗതികളും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹോപ്പും ഡെസ്പയറും ആണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Hope gives us life. Despair gives us death-like countenance. So, how actually this can, how does this happen? This happen because of our mindset, a mindset of abundance and a mindset of lack. So, lack mindset and abundance mindset. What are these mindsets? Abundant mindsets, it is actually ruled by positive thinking, generosity, self-esteem, confidence, and it is infectious and it is generative. Whereas the lack mindset is all about negative thinking, fear, self-deprecation, doubt, shrinking, and the tendency to shrink from obstacles, retreating into comfort zones, and a culture of avoiding risks and resisting changes. ഇതൊക്കെ ലാക്ക് മൈൻഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഈ ലാക്ക് മൈൻഡ്സെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം, അതാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ലാക്ക് മൈൻഡ്സെറ്റ്. But the moment you realize that you are the universe, I am the universe, I am the imperishable, I am the infinite, and that the wisdom of the Bhagavad-Gita telling you that you can tap this infinitude from within through our thoughts and actions, through the strategies of karma yoga, and through the refinement of the mind through the bhakti yoga, and understanding the qualities of our mind
Sattva, Rajas, Tamo gunas and what these Sattva, Rajas, Tamo gunas are, and trying to understand the details of how you can increase the Sattva in you. In the characters, we can actually get into the abundant mindset where we are always fired by hope and the dreams and aspirations that are progressive, enriching, creative, productive. Abundant mindset. What is happening is that normally all the challenges that we face, when we face challenges or when we come across learning opportunities, or there is a requirement for you to acquire knowledge, etc., and there is difficulty in getting these done, what is really happening is we should actually be able to differentiate these abundant lack mindset reasons and the characteristics that of these things, and also the path of good, the path of pleasure. What should I do? What should I not do? That kind of discriminative viveka is essential for progress. If you meet with challenges and you run away, then there is a problem. Now, running away is brain's easy route. Brain less resistance route tendency, that is fight and flight and fight. Like fear that is default selection. Safety, survival and brain default title selection. Normal tendency brain and therefore we have to take to the other one. How to be we should be selectively attentive to this war taking place within us, between the Kauravas and the Pandavas. And Adana Arjuna and Vishada Yoga start. So that selective attention, the awareness to create that selection process possible within our minds. Adana is the first step. That selective attention. Selective attention in the thalamus, hippocampus, thalamus, area of the limbic system. That's the selective filtering. That is often guided by a process called as value tagging. A value tagging mechanism. Logical and emotional values. What is the priority? Should I do this, or am I going to avoid shame or criticism? Lack mentality like am I avoiding shame? Am I avoiding criticism? Or a process immediately the limbic system in the control, the cortical areas will take control. That's initial fight where immediately don't give it. Start thinking why. Value tagging in the process brain like content. That's Bhagavad-Gita. This value tagging process. Immediately the prefrontal cortex takes control. The higher order thinking capabilities take control, and they will start dictating the things. If you are conscious of the infinite self as the imperishable infinite, we will always try to make those universal connections. Universal connections are sustainability and enrichment, expansion, inclusiveness. Universal value system through the practice of karma yoga, actions, repeated practice of karma yoga, doing it, practicing it initially, and also making your mind refined so that you have a magnetic desire to enjoy the joys of the self, the higher goals. A magnetic desire, bhakti in the process, there will be a complete harmony of the body, mind, and intellect. And we will be mindfully doing this, consciously doing this with repeated practice, etc. So that there will be a definite change within us. This change is it is actually making a lot of changes. Recently, it has been found through experimentation that there is a tremendous change taking place within our brain. Brain shaping. Brain shaping is a process that can be achieved through the process of what is called as neuroplasticity.
and neuroplasticity and neurogenesis എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അധികം കിടക്കുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. അത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് കർമ്മയോഗ പോർഷൻ and the middle portion is of that cultivating magnetic desire and harmony in the body, mind and intellect, is that refinement process, that is bhakti. And the right process is all about the knowledge of differentiation and the discriminative capabilities and value tag, which is about jnana. So karmam, bhakti, jnanam എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലെ ഭഗവത്ഗീത talked about karma in the initial areas, and then now we are in the process of this creating that magnetic desire from within us, so that we become, our brains become motivated to really believe and be confident of our universal, infinite and imperishable nature. അത് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ തോൽവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വിഷമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഇതൊക്കെ അതൊന്നും, let us not get cowed down by all these things. We are much beyond that എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഭക്തി. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസയറിനെ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഭക്തി, which is the magnetic desire, and that is powerful to make changes within the brain. And then we will go to the knowledge part, which is from chapter 13 onwards. This is basically what we are talking about in this chapter. So this sets the modern scientific perspective of applications of the wisdom of the Bhagavad-Gita and its relevance in our lives. Now, and then we talked about that infinitude, and from within that infinitude, the universe taking place, which is shown in this diagram at the bottom layer, which I call it as the universal self. And I have written a word called unexpounded. And on the top is that it is not on the top. It is actually the whole screen is infinite bliss, the unmanifested, imperishable. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിലാണ് ഞാൻ the universal self got manifested like this. How? Like this. It is this infinite bliss, and then suddenly came the universal self. The universe got formed within that, and unexpounded in the sense universe in ulil satyarajastamo gunangal allande, but it is initially unexpounded ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ then you will get a better idea. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു വേവ് ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ, ഈച്ച് വൺ ഓഫ് അസ്. ആ വേവ്സ് അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറിച്ചിങ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ആർ ഓൾ വേവ്സ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഓഷ്യൻ. ആ വേവ്സ് ആണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ സത്വഗുണാസ്, രജോഗുണ ആൻഡ് ദ തമോഗുണ, വിച്ച് ആർ അൺഎക്സ്പൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അൺഎക്സ്പൗണ്ടഡ്, നത്തിങ് ഇസ് ദർ, ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി വി സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ എൻവയറമെന്റ് and the sattva-rajas tamo gunas start expressing. Okay, അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can live in anticipation and hope of happiness, of anticipation and hope, or we can be depressed in anxiety and despair, which takes us all back. Even this happiness finally goes back into this unexpounded thing. അത് ഇങ്ങനെ വേവ് മാതിരിയാണ്. So that is why where I showed it as that wave in an ocean. Waves, each of those waves, they are the same, nothing but this universal self, the ocean self. And all our നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐഡിയാസ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ, which creates the environment outside in the world, or നല്ല environment. And also about the hope, despair, anxiety, greed, misunderstandings, അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആ മനസ്സ്, which is nothing but this universal energies within us, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. And it goes up and comes down, and it goes up and comes down. This is basically what is happening within us. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, if you really understand this, and then we will start realizing our own universalness. അതാണ് 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 8ല് that universal is nothing but that imperishable Brahman. So we are also imperishable എന്നുള്ള തത്വമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇംപെറിഷബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇംപെറിഷബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക?
through our thoughts that will make our actions sustainable. Adana sustainability, productivity, creativity in a sustainable, inclusive, expanding manner. നമ്മുടെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ അതിന്റെ ഗുഡ് ഇഫക്ട്സ് പിന്നെ റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ലിവിങ് ദാറ്റ് ഇംപ്രഷബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രഹ്മൻ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഡു ഇറ്റ്. നമ്മുടെ വി ഹാവ് ട്രില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു സ്പെക്ക് വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായ ആ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഞാനും അതേപോലത്തെ വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആൻഡ് therefore do live and create that kind of waves of energy within this universe എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറയാ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ Bhagavad-Gita. And therefore now we have to understand who we are, the infinitude that we are. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് so I'm going to talk about this so that giving a lot of examples from Bhagavad-Gita as well as from therefore connected to Upanishads, and we'll talk a little bit about how these things are going to change our mind, etc. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ the ultimate aim is having known what universal nature is and imperishable nature is, now we are going to expand ourselves to infinity. അപ്പോൾ this is the process. Now at the end of maybe 9th chapter we should all be able to reflect on that infinitude that is within us and take to that, fly into that infinitude. അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു knowledge as well as the wisdom, the factual knowledge as well as the intuitive wisdom that is required to identify with that infinitude. അത് നമുക്ക് ആ വിവേകം വെറും ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ആ വിജ്ഞാനം അതും കൂടി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോളജാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്. അതിന് നമ്മൾ we have to first of all listen carefully and then try to connect and you will get to really feel that infinitude from within us. അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് തരാം. Let us see how I'm not sure how successful I will be, but we'll give it a try. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം Krishna started with this. എന്താണ്? However, to those who are അതാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ ആദ്യം തന്നെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുക, അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. അതാണ് അത് യുവർ മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ സട്ടിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് however to those who are not. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ തേർഡ് പേഴ്സണിലാണ് എഴുതിയത് to those who are not. but കൃഷ്ണൻ പറയണ അങ്ങനെയല്ല. since you are not given to ill will I will now tell you എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഞാനത് ജനറലൈസിങ്ങിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനോട്. സോ ജനറലി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പൊ എന്താ എഴുതിക്കണം? however to those who are not given to ill will. Okay, this highest secret, royal secret, രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള and Rajavidya and the knowledge which is also royal shall be explained, which is knowledge that ഈ പറയുന്ന രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ രാജവിദ്യ is knowledge which is combined with the wisdom. അത് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് why it is called Rajavidya, it is because it is knowledge plus wisdom. It is not just mere knowledge, it is also about the intuitive knowledge of it. Combining together forms the Rajavidya, by knowing which you shall be free from all your limitations. Ella limitations in them, Arjuna, because you are not given to ill will, I will tell you this. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോളജ് ഈസ് ദ ഇൻഫറൻഷ്യൽ പെർസെപ്ഷൻ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിസ്ഡം ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. സംതിങ് ദാറ്റ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വിസ്ഡം. The knowledge of the self is therefore, Krishna says, is combined of those two aspects. The knowledge which can be inferred, logic ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, plus it is also wisdom because you can immediately experience it, which you may not be able to explain it, but you can experience it. So it is inferential plus experiential knowledge that
we are going to talk about here. And because you are somebody who is not given to ill will. Ill will എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ill will എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ill will. ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഈ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. ദാറ്റ് ഈസ് ill will ടുവേർഡ്സ് ദിസ് നോളജ്. രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ill will. അത് അങ്ങനെ. പിന്നെ ചിലവര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതിനെ എതിർക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ, ആൻഡ് യുനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇതൊക്കെ ill will പെട്ടതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അർജുന, അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ കരടുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് മാത്രം എല്ലാവർക്കും പറ്റും, ത്രൂ ഇൻഫറൻസ്, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ. It has to also have that blessings of intuition, which you can, therefore, which can help you to connect with that knowledge. അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുത്വവും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ ഗുരുത്വമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഈ കരട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് അർജുന നിനക്ക് ആ കരടില്ല, അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ hence mere inference is not enough. We need to take steps to experience it. അതാണ് അതിന്റെ. അതായത് വെറും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം തലകുലുക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ പോലത്തെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി സ്റ്റെപ്സ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്. ഇത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചില പോയിന്റേഴ്സ് തരാം. Then and then only you will realize it. Then and then only you will realize. First of all, you have to decide, am I a cavalier sort of person, or somebody who possesses ill will towards the knowledge, the gurus, the scriptures, and all this knowledge? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it may be a problem. അപ്പൊ അത് കളയണം. അതിനാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. Knowledge plus wisdom. Ill will or unfriendliness to do something or to something or someone. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളോടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ നോളജിനോടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കളോടാവാം. യൂഷ്വലി എൻഡ്സ് അപ്പ് ഇൻ an attitude of rejection without trial. Your doubts predominate. അവിടെ doubts ആണ് predominate ചെയ്യണം. അപ്പൊ you reject. So even if you realize the efficacy of the cause of action, you will reject it as not possible, etc. by ill disposed towards it. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവരുത്. അതില്ലാത്ത അർജുന എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്കും അത് വേണം. Knowledge acquisition becomes ineffective when there is ill will between the teacher and the student, or there is an ill will regarding the efficacy and validity of the knowledge, or Shraddha suffers when there is ill will. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇത്. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So that, faith plus understanding, and then your validity, the respect for the validity of pranipadena pariprasnena sevaya എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മം, ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. Now we are going to hear that in a more inspiration oriented manner in that knowledge. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. Even if factual knowledge is acquired without the steps needed to internalize it, realization does not set in. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ചെയ്യണം. ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ബുക്ക് വായിച്ചു, ലെക്ചർ കേട്ടു, അതെല്ലാം ചെയ്തു, അതൊക്കെ കേട്ടി, എല്ലാം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഇന്റേണലൈസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. അത് ഇനി തിങ്ക് അബൌട്ട് എനി അതർ നോളജ് അക്വിസിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. ഇറ്റ്സ് സെയിം പ്രോസസ്. നമുക്ക് വിദ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ definitely you have to have this process. Any knowledge acquisition requires this process. That is Gita-Intelligence. Okay, so that's the process of knowledge acquisition is hidden in that message. Okay, now going forward, so how can you experience it? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, how can you experience this knowledge? How can you experience? നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് what is it that we have to experience this knowledge? അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എല്ലാവരും. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം, ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? we need a taste buds അല്ലേ? if taste buds ഇല്ലെങ്കിലോ, അതായത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം ദ സെൻസസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലേ?
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കോവിഡ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാദ് മണം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടണമെന്ന്. I mean, so there are some raw materials required for that, and there is some applied elements also required for അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ അക്ഷരത്വത്തിലേക്കും ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിലേക്കും ഒക്കെ കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ആക്ഷൻ പ്ലെയിൻ creativity, productivity, enrichment, and how you can be sustainable, elevating and enriching, inclusive. ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ടൂൾസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്. അപ്പൊ രണ്ട് വിധത്തിലും ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലെയിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ സെൽഫ് ദാറ്റ് വി ആർ. രണ്ടിനാണെങ്കിലും there are certain things required in this physical world. As long as you are a human being living in this universe with a body, mind and intellect, there are certain things required for you to really experience it. എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാസ് അത് ഒന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റ്സ് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു. ഒന്ന്, ദ പവർ ഓഫ് മായ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. We need the power of Maya, without which we cannot. And we need the power of Viveka, and we need the power of Viksheba എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ആ മായ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ടിങ് പവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഇനി ദ പവർ ഓഫ് വിവേകം, അവിടെ വിസ്ഡം ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് എന്താണ്? കോൺഷ്യൻസ്, ഗട്ട് ഫീലിംഗ്സ്, ഇൻട്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാപ്പബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ also discrimination and dispassion, വിവേകം, വൈരാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ inexplicable ignorance, the capability for ആ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൈൻഡിന്റെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു കളിയാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ്, ദർ ഇസ് നോ മൈൻഡ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് വേണം എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ്, ഗട്ട് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്യൂഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ the equanimity of mind through discrimination and dispassion. And in the applied sense, what is required is three things: the power of jnana, factual knowledge collection; the power of purushartha, of self-effort, action plane. This one through appo adina immediate perception is required. Perception no reflection, reinforce. namukku reflect cheyanayittulla capability undav. പഠിച്ച സംഗതികൾ കേട്ടൊന്നും മാത്രമല്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും പിന്നീട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗുരു നമ്മളെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് കേട്ടു, അത് മാത്രം പോരാ. ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ടു റീഇൻഫോഴ്സ് ഇറ്റ്. കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെത്തേഡ്സ്, മേ ബി ഇപ്പൊ എനി നോളജ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. And of course, the determination and persistence to do self-effort. And of course, the value systems like truth, compassion, peace, and all those things, which is reflected in our action. Adana karma yoga, attitudes and aptitudes, yajna, samarpana, prasada bhavas. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇതൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടത്തെ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മയോഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഇനി since we know what karma yoga is, we are more or less prepared for all these things. അപ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇനി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വേഴ്സിൽ, ദിസ് ഈസ് ദ റോയൽ നോളജ്, റോയൽ സീക്രട്ട്, സുപ്രീം പ്യൂരിഫയർ, ഡയറക്ട്ലി കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റിയസ്, ഈസിലി ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ആൻഡ് ഇംപെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഇത്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഫർദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാണ് നോളജിന്റെ. If we do not have faith and understanding of this dharma, of the power of the self, we will be caught in the web of hope and despair and will be tossed about. അപ്പൊ അതിന്റെ നോളജിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നോളജിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അത് രണ്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ so that you really understand why I should have that knowledge. So self is, we all know that self is rooted in sacrifice, selflessness, dharma plus dispassion എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസിലാണ് ഈ സെൽഫ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. The power that enables the brilliance, it is the power, the self is the power that enables the brilliance of the mind. It is that power that most people are not able to realize. Self, അത് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജാണ്, മായയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പല അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. The power that helps to eliminate hope and despair, അതിനുള്ള ശക്തിയാണ്. The power that is immediately comprehended, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ലൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള പവറാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. And the power that is not
സെപ്പറബിൾ ഫ്രം ധർമ്മ, ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണത്. അപ്പൊ അതായത് ധർമ്മമാണ് ആ പവർ. ദ പവർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ടാപ്ഡ് ബീയിങ് വിതിൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അത് എവിടെ പുറത്തേക്ക് തപ്പി പോകണ്ട ആ ശക്തി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ, ഓൾവേസ് ദർ. സോ യു ക്യാൻ ടാപ്പ് ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻവേർഡ്, റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് try to reinforce your knowledge, and then you will be able to realize it. The power that is never exhausted and is everywhere. യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്. ഈവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശക്തി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൺലി ദ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഈസ് ഡൈയിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. The mind is capable of destroying its enemies. Parantapa. That mind is capable of destroying all this hope, despair, anxiety, greed, jealousy. ഇതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ശക്തി നമ്മുടെ പരന്തപനായിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ ഈസ് എ പരന്തപ. അതാണ് അർജുനനാണ് ആ മനസ്സ്, നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് യു ടു ദാറ്റ് ലെവൽ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദ പവർ ദാറ്റ് എൻലിവൻസ് ഇറ്റ് ബൈ നോട്ട് ബിലീവിങ് ഓർ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ill will, hope and despair is the result. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So we are now going to look at that. അതിന് and it is important to understand this nature of self. Then only we can actually develop a different perspective about the nature of life, the purpose of life and the meaning of life. എന്തിനാണ്, what is the nature of life and why, what is the purpose and what is the meaning of life എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അപ്പം കിട്ടും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. It gives us a persistent sense of self. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ ആത്മതത്വത്തിന്റെ that addresses ultimate questions about these three things. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ what is really happening is that power within that consciousness എന്ന് പറയുന്നത് which is driving all our karma, your organs of karma, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, and also within us through the experiences, knowledge, memory and the vasanas എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ by sense perception, senses through the eyes, vision, smell, taste, tongue and sound. Senses വഴി നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് ആ മൈൻഡ് ഓൾസോ ഡ്രൈവ്സ് ദ സെൻസസ്. So that is that process, and then it powers the organs of action. And this is the way the system works. നമ്മുടെ system ഇനി so now with that he is going to start this pervasiveness of the self നെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത 3-4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിക്കാം, then we will explain that. This whole world is pervaded by the self. ലോകം മുഴുവനും യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. in the unmanifest form, അതായത് unmanifest ആയിട്ട് complete universe and beyond is it is this power self. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി അത് അവിടെയുണ്ട്. all beings exist in the self. all beings exist in the self, but self is not contained in them. Okay, ഇത് explain ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get to know and then you can reflect on it. nor do the beings who dwell in the self. അങ്ങനെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. പക്ഷെ സെൽഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലല്ല, ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എവരിവെയർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാവാൻ പറ്റില്ല എന്റെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്റെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ഇൻ ദാറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദ സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ സെൽഫ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. nor do beings who dwell in the self. നമ്മുടെ സെൽഫ്, ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സെൽഫിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ശരീരവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹു ആർ യു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹു ആർ യു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I am wrongly saying I am Satish, but actually I should be saying what I am Brahman in the form of Satish എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അതായത് വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വാക്കുകൊണ്ട് പറയണമെന്നില്ല. But if you are convinced about that, that is what is required. Understand thus that just as the voluminous wind moving everywhere is ever present in space, similarly all beings abide in the self. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വിൻഡ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാറ്റടിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി, അതുമാതിരി സെൽഫ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ആ സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.
അത് സെയിം സെൽഫാണോ? ദർ ക്യാൻ ബി ഓൺലി വൺ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഫിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ എവരി വൺ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സെൽഫ്. ഓൾ ബീയിങ്സ്, അപ്പോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾ ബീയിങ്സ് ഗോ ബാക്ക് at the end of the cycle to the nature of the self and are projected forth again at the beginning of the cycle. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി അങ്ങനെ വീണു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ സെൽഫ് അപ്പോഴും ഉണ്ട്. സെൽഫ് പക്ഷെ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ആവുന്നു എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ സെൽഫ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ്. The moment we die, the self becomes unmanifested because there is no physical body to express itself. That is what it says. അപ്പൊ അത് now we are going to അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണേ. യൂണിവേഴ്സൽ സെൽഫ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരാള്, വേറൊരാള് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഇതിന് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തേക്കാണെന്ന മാതിരി കണക്കാക്കാം. ഏത് മാതിരി? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. റോപ്പ്. ഈ റോപ്പിന്റെ മുകളില്, റോപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതില് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ സർക്കിള്, ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ സ്നേക്കുകളാണ് അത്. ആ സ്നേക്ക് ഞാൻ ആ കയറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണം അത് ഞാൻ സ്നേക്ക് ആണെന്ന്. അതായത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ചെറിയ എന്നെ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഐ ആം ദ ഓൾ തിങ്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ദ ഈ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ലിമിറ്റഡ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപനിഷത്തുകളിലൂടെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന, അപ്പൊ അവിടെ ദ്വേ വാവ ബ്രാഹ്മണോ രൂപേ മൂർത്തം ചൈവ അമൂർത്തം ച മർത്യം ച അമൃതം ച സ്ഥിതം ച യച്ച സച്ഛ. ഓക്കെ, ഒരു മന്ത്രമാണത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് there are two states of the self. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സെൽഫ്. ഇത് ഇനി 2-3 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ at the end of which I think you will get an idea. There are two states of the self അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ. എന്താണ്? ഒന്ന് വിത്ത് ഫോം ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫോം. ഫോം ഉള്ളതും ഫോം ഇല്ലാത്തതും. പിന്നെ ചേഞ്ചിങ്. വിത്ത് ഫോം എന്നുള്ള സാധനം ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. വിത്തൗട്ട് ഫോം എന്നുള്ളതോ ഇറ്റ് ഇസ് അൺചേഞ്ചിങ്. പിന്നെ വിത്ത് ഫോം ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്. പിന്നെ വിത്ത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോറി, വിത്ത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വിതിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആൻഡ് മറ്റേതോ വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നതോ ദാറ്റ് ബി ഇൻഫിനിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട്, ഈവൻ ബിയോണ്ട് എവറിഥിങ്. അങ്ങനെ 2 വിധത്തിലെ ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നിർഗുണ ബ്രഹ്മം ആൻഡ് സഗുണ ബ്രഹ്മം എന്നാണ്. സഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സഗുണ ബ്രഹ്മം, ഇവിടെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മം, ഒരു ഗുണങ്ങളില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന 2 തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാണാൻ വെച്ചാൽ മറ്റേ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് അത് ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വിത്ത് ഫോം, യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോം ഇല്ലേ? നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങള് ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള അതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാം. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല, യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം. ഇനി വിത്തൗട്ട് ഫോമോ ഈ യൂണിവേഴ്സിന് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് വിത്തൗട്ട് ഫോം. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റുക, ഫിസിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ വാട്ട് റിമൈൻസ്? ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തൗട്ട് ഫോം. അതുമാതിരി അപ്പോ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ? കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും പ്ലാനറ്റ്സും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിന്ററും മറ്റൊന്നും സമ്മറും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വിന്ററും സമ്മറും യൂണിവേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്.
അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫൈനൈറ്റ്നെസിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സ് അല്ല, മില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് നിയറസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സസ് തമ്മിൽ തന്നെ 290 years ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ. വിത്തിൻ ദർ ഈസ് എ ബൗണ്ടറി, ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ അതും എടുത്തു കളഞ്ഞാലോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. അതേപോലെ മറ്റേ ലിമിറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റിയാലോ ബാക്കി ഈ സാധനം, ഈ ഫിസിക്കൽ സാധനം അത് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അതായത് ഇതിന് രണ്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻ ദ വിത്ത് ആസ് ദ ഫോം, ഒന്ന് വിത്തൗട്ട് ദ ഫോം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ആ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ എവരിവെയർ വിത്തൗട്ട് ഫോം. അതാണ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രിൻസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. അതായത് ദ ബ്രഹ്മൻ ദിവ്യോഹി അമൃത പുരുഷ സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരോ ഹ്യജ അപ്രാണോ ഹി അമനഃ സുബ്രോ ഹി അക്ഷരാത് ഭരതപര. ദാറ്റ് ഈസ് മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് 2:1-2. അതില് self-resplendent, formless, all-pervading, existing within and without, unborn, anterior both to life and mind, pure, transcending even the unexpounded state of the universe. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് രണ്ടിലും ഇത് തന്നെ ഒന്ന് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണം. അതായത് ദിവ്യ, ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റെസ്പ്ലൻഡന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ചൈതന്യം, പ്യുവർ ചൈതന്യമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചൈതന്യമാണത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യം. ഇറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അമൂർത്തഃ, ദർ ഇസ് നോ ഫോം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പുരുഷഃ, അതായത് പൂർണ്ണത്വാത് പുരുഷഃ, ഇൻഫിനിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്, യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്. പിന്നെ പുരി, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയാം, പുരി ശയനാഥ് പുരുഷഃ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാർട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the one which enlivenses, that is that power, പുരുഷ. പിന്നെ ബാഹ്യ അഭ്യന്തര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് മീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് മീ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ മീ. അതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എവരിബഡി ഈസ് ഇൻ ദ സെൽഫ് ബട്ട് ദ സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. Ajaha, it is unborn. There is no death because there is no birth also. It is always there. Apranaha, prana comes from chaitanya. നമ്മുടെ പ്രാണനും പ്രാണൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രാണൻ. ആ പ്രാണശക്തിക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ശക്തി ഏതാണ്? അത് ആ ചൈതന്യമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്രാണഹ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് പ്രാണ. അമനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് യുവർ മൈൻഡ്. മൈൻഡിന് ശക്തി നൽകുന്നതാണ്. therefore it is beyond your mind. Then Shubhra, it is pure knowledge, full of knowledge, infinite knowledge. It is effulgent, pure. And Aksharat Paratapara, transcend the imperishable causal power. അതായത് അത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടേക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. I know it is tough ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ, പക്ഷെ I am trying my best to explain it with respect to the things that we have already done. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പൊ ഇവിടെ അമൂർത്തഹ, ഫോംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ബിയോണ്ട് ആണ്, ബിയോണ്ട് ദ ഗ്രോസ് ബോഡീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട്, ദാറ്റ് പവർ ഇസ് ബിയോണ്ട് ഗ്രോസ് ബോഡീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ പവർ ടു ദ സെൻസസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി. Then it is also amanus, it is beyond your mind, thinking, thoughts, beyond your, and it is also beyond all causal powers, the reason, the cause for all the physical things that are happening. അപ്പൊ അതായത് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ എന്ന് പറയുന്ന, സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാരണ ശരീരം, 3 ശരീരങ്ങളുണ്ട് വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, വാസനകളൊക്കെ. ആൻഡ് കാരണ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതായത് ആ ഒരു ആനന്ദമയ കോശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് വെയിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, മായയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അത് നമ്മള് ഒരു ചില അറിവുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ വേൾഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദ പവർ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് വെയിലിംഗ്, ദ പവർ ഓഫ് മായ ഈസ് ദ കോസ്.
which creates our thinking and which creates our world. അതാണ് ആ കാരണം, സൂക്ഷ്മം, സ്ഥൂലം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി വി ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഈ പ്രൊജക്ടിങ് പവർ, വെയിലിംഗ് പവർ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്, ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ശക്തികളാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റൈറ്റ് കണക്ഷൻസ്. ഈ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പൾസിങ് പവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. തമോ ഗുണ is the lack of connections within the brain, so that there is no possible way of running through these signals. And rajoguna is that process by which energy in the neurons and neurotransmitters move the electric signals. നമ്മുടെ പൾസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്ന രജോഗുണ. ഇത് നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ശക്തികളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് that is basically the power that helps us to strive to understand that, or makes us fall into our habitual systems, habitsine adimapettu povuka, and also the quality by which you fail to understand veiling power. അപ്പൊ തമസ്, രജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിന് ബിയോണ്ട് ആണ്. ഇതൊക്കെ ബിയോണ്ട് ആണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ശക്തിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി. അപ്പൊ അത് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വൈശ്വാനര, തൈജസ, പ്രാണ എന്ന് പറയുന്ന 3 ശക്തികൾ. അപ്പൊ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി, ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്, the physical things that we see in this world that we create, Vaishwanara. Tejasa, the dream world, and the prajna, that pure consciousness നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള. ഇതിനും ഈ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണത് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ? അത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് വൈശ്വാനര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലോകം, the waking world, the world that we create in the waking world. പിന്നെ the dream world, Taijasa, അതിന്റെ ശക്തി. And also the prajna, the pure world, the pure consciousness, what a single consciousness which is not split into anything. No dreams, nothing, no senses, nothing, just prajna, pure initial state. ഇനി ഇത് 3ാണ് നമ്മളുടെ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റസ്. അതായത് ഇത് സൂക്ഷ്മം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ കാരണ ശരീരം. ദിസ് ഇസ് ദ കാരണ ശരീര, ദിസ് ഇസ് ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്ഥൂല ശരീര എന്ന് പറയുന്ന 3 സംഗതികൾ. അതിനും ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട്? ആത്മൻ, ബ്രഹ്മൻ, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മൻ. ആത്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സുപ്രീം ബ്ലിസ് സെൽഫ്, സുപ്രീം സെൽഫ്. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാജ്ഞയായി മാറുന്നത്. And that becomes the dreamer, Taijasa, when it is connected to senses and emotions and all those things. And then it becomes in the waking state the Vaishwanara, consciousness-ന്റെ 3 സ്റ്റേറ്റുകൾ. അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള 4ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കണം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ലെറ്റ് us try to look at it that way. Okay, I will try that. ഈ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പാനലില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഓർ വാട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ. അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ, ഇൻഫിനിറ്റ്. ഓക്കെ, എന്ന ഇൻഫിനിറ്റിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്. അവിടെ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻഡ് ദാറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ബോഡി കെയിം ഇൻ ടു ബി. അവിടെ കണ്ട, എല്ലായിടത്തും സെൽഫ് ഉണ്ട്. കണ്ട, സെൽഫ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സൂര്യനെ കണ്ടു. അതായത് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൺ, ബ്രഹ്മൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൺ. ഐ എം സീയിങ് ബ്രഹ്മൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൺ. അപ്പൊ only when I projected myself, only when I projected, the sun projected onto that Brahman. സൂര്യനെ ബ്രഹ്മനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മളെ സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റി, സൂര്യൻ ആസ് സൺ. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോളാം.
That is a tree. Self as tree. Okay? Self as tree. ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ശരീരത്തിനോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരാള് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ? I am self, I am self, I am self. Self. അതിന് മാറ്റി I am Ram എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു. I am Ram എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ സാധനമാണ്. പക്ഷെ I am powered by self. I am powered by self. അല്ലെ? Like this. ആ സെൽഫിനെ കാണാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സെൽഫ്. I am powered by that self. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, യു ഹാവ് ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ദിസ്. ഹു ആം ഐ? അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറൊരു ഷേപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ വേറൊരു രൂപമായി, വേറൊരു രൂപം, അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങൾ ഒക്കെ സെൽഫാണ്, സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാവരും. സോ അതേപോലെയാണ് പലരും. സോ ഐ എം രാം. സിമിലർലി ഐ എം കൃഷ്ണ ഓർ ഐ എം റഹീം. എല്ലാം ഒന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളുടെ സർപ്പത്തിനെ the snake has been projected onto the rope. Okay? The sun has been projected onto the Brahman. And then we see Brahman. കാരണം ഫിസിക്കലായിട്ട് അപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുമാതിരി the tree, the shape of the tree, that has been projected onto Brahman. അപ്പൊ ട്രീനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പൊ ഞാൻ സെൽഫ് സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ I can see I am സതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. Okay, this is basically what is all about. Can you imagine all this? And then if you can imagine this, you will know how seamless you are, how infinite you are. It is only that at that given point in time, in this shape and form, I appear. In this shape and form, the tree appears. In this shape and form, the sun appears. In this shape and form, maybe Lakshmi appears, Sajit appears, Jyotsna appears, Ram appears, all those people, like Satyan appears in that place. You are immersed in self, and in that position, in that shape, you are called as Satyan. That's what. But you are real self, that Brahman, Atman. That is other കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചത്. Okay, so I think you should be able to meditate on this. അപ്പോഴേ നമുക്കത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം. You have to keep on reflecting. ഇത് ചിന്തിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതെന്താ, what is happening. So then I can say that I am Brahman in the form of Satish. അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ, I am Brahman in the form of Satish എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Because it is like this, each one of us is like that. See that Brahman, anywhere it is self. Any name it is self. Any name it is self. Any name it is self. That infinite self. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ 3 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ചിന്ത. അപ്പൊ മനസ്സില് it becomes, that infinitude becomes yours. Infinitude. Or കടപ്പുറത്ത് വരുന്നിട്ട് look at that sea or the horizon, and then just think about that infinitude that you are. You are able to see that infinitude, and therefore that infinitude is right within you. ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. When the infinite is associated with projection and veiling. അത് ഈ മനസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് വെയിലിംഗ്. അങ്ങനെ മനസ്സായിട്ട് പ്രൊജക്ഷനും വെയിലിംഗും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മന് വെയിലിംഗ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സോ വെൻ ദ ബ്രഹ്മൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിലിംഗ് പവർ, അങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ പവർ ഒക്കെ, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഇൻഫിനിറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ബീയിങ്സ് ബിക്കം മാനിഫെസ്റ്റഡ്. അവിടെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ബ്രഹ്മനിലെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വരുന്നത്, വേവ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഉള്ളതുകൊണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗിവ് ദ നെയിംസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ടു ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോ കഥോപനിഷത്ത് self-existent created senses. The self-existent created senses outgoing. അതായത് ഇവിടെ senses, outgoing sensesനെ ഉണ്ടാക്കി. Therefore one sees not the infinite within. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻസസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് വരും. Some intelligent man with his senses turned away from outer objects desiring infinitude, sees the infinite. ഏതോ ഒരാൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് കഥോപനിഷത്തിൽ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. There was no successor because he had no offspring. So what he did was, he wanted to find
successor. What he did was he announced that he is going to conduct a fair, a super fair exhibition and all those stuff. He said that he will come incognito. Veshamari, he fairly very. Whoever is able to identify the king will be made the king. അതാണ് ഇത്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വന്ന് കൂടുന്ന വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ ഫെയർ. അവിടെ ഫെയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ്, കൂത്ത്, കളികള്, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഗെയിംസ്, അങ്ങനെ പല 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 പാട്ട്, ഡാൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. എവറിഥിങ്, സോ മെനി പീപ്പിൾ, സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് അറൗണ്ട്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എവ്രിവൺ ഗോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. എല്ലാവരും അതിന്റെ കളിയിലും മറ്റതിലും ഒക്കെ പുറകെ പോയി. They actually forgot about the fact that they have come here in search of the king. Because of the attractions everywhere, the distractions and the attractions everywhere, everyone got immersed in it, except for one person who completely shut out everything, all distractions, and they was fully focused on finding the king only. And therefore, he was able to actually find the king. And he was made. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ. ഈ കഥയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഇങ്ങനെ പുറമേക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും സെൻസസും ഒക്കെ. നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആന ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങള്, രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറികള്, അതിലുള്ളിലത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, മറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് those things. We completely forget the fact that we are in search of who I am. രാജാവ് ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരാള് മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഓൺലി സ്ട്രൈവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണത്, ചെറിയൊരു കഥ. അപ്പോ when the world is present, അപ്പൊ just think about it, reflect on this. When the world is present, Brahman exists. അപ്പോഴും ബ്രഹ്മൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ലോകം ഉള്ളപ്പോഴും ബ്രഹ്മൻ ഉണ്ട്. കാരണം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്, ബ്രഹ്മന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. When the world is present, Brahman exists. ഇനി when the world is not, then Brahman alone remains. That is what you should understand. When the world is present, Brahman exists. But when the world is not, when the world disappears, then what happens? Then Brahman alone remains. That is the fundamental truth. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയോട്, ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ അവയർനെസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോ സോ ബേസിക്കലി ദിസ് അവയർനെസ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് us ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ, ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ഇൻഫിനിറ്റ്. When the world is present, Brahman exists. When the world is not, then Brahman alone remains. Okay. Appo the process for creating sustainable behavior. Appo I am going to go down to the grassroots level. Appo it can be applied for in other things, other walks of life also. But in really feeling, to get to know the feeling of infinite, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ അല്ലെ, ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ and the knowledge has to come there. That intuitive power is the brain's power. Because when it is not there, I am Brahman. But unfortunately, I am in this shape. So in this shape, I need to understand that. Our brain maatam varunu. How will you do that? Process for creating. And this is the same. Ipo നമ്മളുടെ പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ പല വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള്, ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായ്മകൾ, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം. അതിനൊക്കെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ്? 1, റേസ്ഡ് അവയർനെസ് യു ഷുഡ് ഹാവ്. അതായത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മൾ പുറമെ എല്ലാം കാണുമ്പോഴും എന്തും ഇന്ററാക്ഷനിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടാൻ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുക, he is Brahman, I am Brahman, it is just projections എന്നുള്ള ബോധം, ആ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഇത് മനസ്സിനുള്ളിൽ വെറുതെ കിടന്നാൽ പോരാ. യു ഷുഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം നോൺ കോൺഷ്യസ് ടു കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം റെഗുലർ ആയിട്ട്. അതുമാതിരി ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതില്ല. അത് നമ്മള് യെസ്, ഈ തെറ്റ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ
തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ചിന്തയെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. We have to constantly do this, bring it up out into that your conscious awareness that you want to make the change. I want to make the change. I want to believe in this way. I want to forgive this person. I do not want to get angry. I am not going to get agitated. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ നമ്മുടെ ആ വേവ്സ് അതില്ലേ, അത് നമ്മൾ we should be aware. We have to bring it into that awareness. Raised awareness ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് മാത്രം പോരാ, then you have to focus the attention. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ കഥയിൽ പറഞ്ഞ രാജാവാൻ പോയ ആൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം റേസ്ഡ് അവയർനെസ് ആണ് അയാൾക്ക്. he was always raising his awareness of the fact that he is there, the goal for finding the king, and not to play the different skill games and other things, or take part in the dance. Cutting away, and then with focused attention looking for opportunities to make the change. By looking for opportunities to find the king, looking for opportunities to control my anger, looking for opportunities to, to make amends for my, what you call, abrasive behavior yesterday. To make, ആ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ, അതിന് കോൺസ്റ്റന്റ്, അതിന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ്. അപ്പോ and then deliberate practice. Repeated effort to practice that, bringing the self effort and doing it, and accountability. You have to set an accountability also. In the story in the Kathopanishad, accountability was that he was motivated by the fact that he would become the king. So there is an accountability for himself. സ്വന്തമായിട്ട് accountability വെച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഗോളുകളും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can set accountability for ourselves. One. Or it could be a coach or a counsel or somebody who is telling you to do, therefore I am accountable to that. അത് അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് പലരും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി the brain is capable of doing the accountability for yourself. നമ്മുടെ സ്വന്തം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. മേ ബി കീപ്പ് എ ജേർണൽ. ഒരു ജേർണൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 3 പേരുടെ അടുത്ത് ചൂടായി, നാളെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചൂടായുള്ളൂ, പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ആഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് വേർ ഐ ഗോട്ട് or where I wanted to make changes, where I failed, അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ എഴുതണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട, I should record failure എന്നുള്ള ഒരു ബോധം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വരികയാണ്. And therefore, so it is about raised awareness, focused attention, deliberate practice and accountability. അതാണ്, that is the process for creating sustainable behavioral changes. എന്ത് സംഗതികളാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മൻ ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സെയിം തിങ്, റേസ്ഡ് അവയർനെസ്. അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത്. So that you get to forget that, and then focused attention to say that no, look, I am Brahman, I am not this body, mind, intellect. And then deliberate practice in various things of sustainability. Otherwise, ellam selfishness eduthu kalayanayittulla actions practice here, in work, in life, everywhere. Only I want, no, I am more than this ennulla bodham namukku varanam. And accountability, set your accountability. അപ്പൊ അതിന് പറയേണ്ട ടെക്നിക്സ് എന്താക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യാം. വെറും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ജേർണലിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം, ജേർണൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയും കൊണ്ടും ഹെൽപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം. All those things we can do. Or you can even for example പറയാം, അടുത്ത സാറ്റർഡേ വരുമ്പോൾ ഞാൻ I will share my experiences with all the people in this session എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയണം, അത് വെറുതെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇന്ന് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇനിയിപ്പോ പറയാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഐ എം സെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയണേ, ബട്ട് ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഈസ് റിക്വയർഡ്. അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് അവിടെ അറച്ചു നിൽക്കരുത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ നോ ഗോയിങ് ബാക്ക്. ഇഫ് യു അനൗൺസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് and the next week comes and you are not able to do it, you will feel ashamed of it, അല്ലേ എന്നുള്ള അതാണ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഫെയിലിയർ ആയി എന്ന് പറയാനൊരു സുഖമില്ല. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച എന്തോ ഫെയിൽ ചെയ്യും, എന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും, എന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും, ഐ മേഡ് ചേഞ്ച്. ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് you will be surprised at the change that you can make within you. That is basically that, the awareness. Appo idu madri njan infinite aanu ennulla enda oru chinta shakti, and I am not limited, I am not selfish, I am not in this daily small things, I am that infinite.
സോ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ്, ഐ ആം മച്ച് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദിസ് എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റെഗുലറായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മെക്കാനിസംസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിഹേവിയറിന് ബ്രെയിനിൽ ഒരു 3 മെക്കാനിസം അതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് അതിന്റെ സയൻസിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു ദ നെയിംസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മൈലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. Myelination is the white fatty coating, electrically insulating coating that gets formed on the dendrites, axons and all, so that what happens is the pulsing becomes faster. ഇത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ആയിട്ട് ഓരോ പൾസിങ്ങും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൈലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്. പിന്നെ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ്, അതാണ് നമ്മള് ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, പുതിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുക, പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആ പുതിയ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ചേഞ്ചസ്, ആ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ്. പിന്നെ 3 വേറൊരു വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ന്യൂറോജെനസിസ്. മെച്യൂർ ന്യൂറോൺസ് വേറെ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം എംബ്രിയോണിക് നെർവ് സെൽസ്. അതായത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ 10-20 വയസ്സ് വരെയാണ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇത്ര നാള്. പക്ഷേ പുതിയ മോഡേൺ ന്യൂറോ സയൻസ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് us that everyone, up to 10-65 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അതിലും കൂടുതൽ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ന്യൂറോൺസ്. അതെങ്ങനെ? അതിനുള്ള എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള ഫുട് പ്രിന്റ് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ എംബ്രിയോണിക് നെർവ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയാ. അതിങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ നിയർ ദ ലിംബിക് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിന്റെ അടുത്ത് പരിസരങ്ങളിലാണ് ഇവൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇമോഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. വളരെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത സംഗതികൾ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ്, ലെറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, വയസ്സ് 50 എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അത് ആ പാഷനേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എംബ്രിയോണിക് നെർവ് സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ന്യൂറോൺസ് ആയി മാറും. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഈ പറയുന്ന വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സംഗതികൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ എഫേർട്ട്. മറ്റേ അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതായത് സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന പുതിയ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നു, അത് പഠിക്കുക. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കില്ല, പുതിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഗതി ചെയ്യുക, ഇന്നേ വരെ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുക, എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അപ്പൊ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടണം. യു ഹാവ് ടു റിയലി സ്ട്രഗിൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂറോജെനസിസ് ഉണ്ടാവും ബ്രെയിനിൽ. ഏത് പ്രായവും ഇതിനെ തടസ്സമല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പ്രോമിസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഈ 2 സംഗതികളില് ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ സെൻസ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ മൈലിനേഷനും സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസും ആണ് ക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ഇതിലെ ആൻഡ് ന്യൂറോജെനസിസ് ഇസ് യോഗ. യോഗക്ഷേമം വഹാമി അനന്യാസ് ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിധിയാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമി അഹം. അനന്യാസ് ചിന്തയന്തോ മാം, വിത്ത് ദാറ്റ് റേസ്ഡ് അവയർനെസ്, ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റൻഷൻ, deliberate practice and accountability. Ananyas chintayando mam ye janaah paryupasate. എന്ത് സംഗതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും with this process for creating sustainable behavior, then you can actually, your development through kshema, through myelination, synaptic connection, and yoga through neurogenesis is assured. അതിനുള്ള പവറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എവ്രിവെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ത്രൂ ഈച്ച് വൺ, എവരി വൺ ഓഫ് us. All of us have this capabilities. So ഞാൻ just wanted to talk about connect that to our modern understanding of the brain. അപ്പൊ ഇത് in another മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു വിധത്തിലും കൂടെ ഒരു അനാലജി, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദിസ്. അതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് അനാലജി is that this is the truth. What the infinitude is the truth. As from the flaming fire, thousands of spark similar to its form issues forth.
തീയിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രകാരമാണോ പഴയ പുതിയ നാളങ്ങൾ, തീനാളങ്ങൾ പൊന്തി വന്നിട്ട് ആ തീനാളങ്ങൾ ആ ഫയറിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു മാറുന്നത്, അതുമാതിരിയാണ്. സോ ഫ്രം ദ ഇമ്മോർട്ടൽ ബ്രഹ്മൻ, നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മനാണ്, ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ തീനാളങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ തീനാളങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ആ തീനാളങ്ങള് അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുദിച്ച് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നുദിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. Just imagine that. Now another picture for you to reflect on this truth. തീനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് 2:1. ഇനി ഓരോന്ന് നമ്മുടെ സെൻസസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സി, ബി ആൻഡ് എ 3 പോയിന്റുകളാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്റെ കണ്ണ് അത് ഒരു പൂച്ചയെ കാണുന്നു. പൂച്ചയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് വരുന്നത്, ഇമ്പൾസ്. അപ്പൊ നെർവ് ഇമ്പൾസസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം സി. സിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ലൈറ്റുകളാണ്, ലൈറ്റാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൾസസ്, ലൈറ്റ് പൾസസ് എന്റെ കണ്ണിൽ വന്ന് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം പിന്നെ മറ്റേ ഇവിടെ പൂച്ച ഇവിടെ originate from A. Nerve impulse originates from C, A and B, and sound waves. Nerve impulse originate from C and sound waves from B, and the nerve signals travel to the brain. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ പാട്ടുപെട്ടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്രം B, ലൈറ്റ് ഫ്രം A, cat, and the touch sensation from C. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ 3 സെൻസസ് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ സീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടച്ച് സെൻസേഷൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മളെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇവിടെയോ ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് എനിക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അതുപോലെ പൂച്ചയിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ ദൂരെ, ആ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ദൂരയിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഇതിലേക്ക് പൂച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പൂച്ചയെ കാണുന്നത്. അതിലെ ഫ്ലോ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ റേഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കും. പിന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്റെ ടച്ച് സെൻസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ടച്ചിങ് തൊട്ടു എന്നറിയാം. അപ്പൊ എന്റെ അറ്റൻഷൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പൂച്ചയെ ഞാൻ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലോ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്റെ കണ്ണിൽ വീണ് ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി ബ്രെയിനിൽ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ. ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ? ദാറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോക്കസിങ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ടു ദ കാറ്റ്. അപ്പോ ബേസിക്കലി തിയററ്റിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്റെ ബ്രെയിനിലുള്ള പൂച്ചയുടെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, പൂച്ചയുടെ ഒരു രൂപം ഞാൻ ആ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൂച്ചയുടെ മുകളിലേക്ക് ആ ലൈറ്റ് നിന്ന് കണ്ട സംഗതികളെ വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. And I see the cat there, where the cat is. Even though the image of the cat is formed inside the brain, we still see the cat where the cat is. Why? Because I am able to project the image in my brain onto my consciousness. എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ കാറ്റിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കെയർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ പൂച്ച വന്നു പോയത് ഞാൻ കാണില്ല. But when the moment I am aware and I focus my attention onto the cat, then I can project the image of the cat onto the cat and say that it is a cat. ഇനി ആ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ഒരു റോപ്പ് ആണെങ്കിലോ, ആ റോപ്പിൽ അപ്പൊ ഇരുട്ട് വന്നാലോ, I will project snake onto it. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രജു സർപ്പവാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ? രജു. അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈറ്റിലെ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാറ്റിലും തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ആം പ്രൊജക്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളത് ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ്. മൈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺഫൈൻഡ് ടു വിതിൻ മൈ ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ there. My consciousness is there where the cat is. കാറ്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കാറ്റിനെ അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. റൈറ്റ്? അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു ക്യാമറ
നോർമൽ ക്യാമറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ പടം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് കാണുന്ന പടത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പടത്തിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ. ഇതാണ് അറ്റൻഷൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഒരു ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഐ എം പ്രൊജക്ടിങ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സൺ വിച്ച് ഐ get from the light coming from the sun, and then I am projecting the attention on to that sun, and therefore I see the sun there. I am projecting it on to my consciousness. That means എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് സൂര്യൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയും ഉണ്ട് എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യനോ 7.5 മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ് അവയാണ്, അല്ലെ? അല്ലെ, 7 ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അവയോടെയാണ്, അല്ലെ? സൂര്യൻ അല്ല, ലൈറ്റ് മിനിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ 7.5 മിനിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സൂര്യൻ 7.5 മിനിറ്റ് പഴക്കമുള്ള സൂര്യനാണ്. വൈ? if I were actually projecting something there, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ 7.5 മിനിറ്റ് എടുക്കണ്ടേ ലൈറ്റിന്? അത് വേണ്ട, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി my consciousness is alerted and I see the sun there because my consciousness is there also. അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ how can I see that? I have to turn around and focus my senses onto that, and then I will see what is behind me. അപ്പൊ I am bringing these things into my consciousness which is everywhere. അതാണ് പറയണ, ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം താണ് എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എങ്കിൽ I need only to focus on to that truth constantly through this process of raising my awareness, constantly practicing it, attending to it, and telling me that I am അങ്ങനെ constantly ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ after some time, maybe 2 weeks, 3 weeks from now, you will start seeing infinitude everywhere. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Okay, so this is the picture of our brain. Everywhere it is there, and each brain is tapping, just like the radio systems are, or television systems, etc., tapping the energy everywhere, and we tune to it, and then we see the station. Adu this is that. This is the small I, and this outside is the capital I, and I am that capital I. I am not the small I. I am the capital I. I in I. The I is in the capital I, but it is the capital I is not contained in the small I. അതാണ് ഇവിടെ ഗീത ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത്. So you can now appreciate that infinitude within us. So that let us actually start doing that. And I think it's already 5 minutes late, so we'll stop it here. I wanted to say this will take up a little bit more about the details of this infinitude, which we will start seeing in this class. Okay. So I know that it has been very abstract, and I've tried to give you so many examples because I picked from various Upanishads, and I also picked from some of these scientific truths. And then we think about all these examples. And if you need more reflections on it, let me know through that WhatsApp QA group. We can repeat these sessions next class also, and then only move forward. Because this is actually the core of Bhagavad-Gita. The core that tells you, in all your actions that we have seen in Karma Yoga can be shaped only through these processes of understanding and identifying with the universal, imperishable, and the infinitude. These 3 chapters are very core. And then the rest of it becomes easy after that. These 3 you have to appreciate, understand, and reflect on it. And then you can become better and better in your grasp about who you really are. And then therein lies the clue for all your successes in this world also. Okay. All the idiosyncrasies, our petty thoughts and limited thinking considerations, our fights and our greediness and all the selfishness, everything will come into true perspective when you really understand that everyone is same. We are all flotsam in the ocean of life, in the universe, and we come and go as waves. So I will stop it here with the prayer, and then we can discuss a few.
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ